شادی کے بعد تصور اپنی بیوی پر ظلم کرنے لگا اور اس کے جسم پر زخم ہو گئے۔ جب وہ میکے آتی تو کہتی، اماں میرا شوہر مجھے بہت مارتا ہے، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ لیکن شبنم کے بھائی کہتے، اماں یہ سب ڈرامے کرتی ہے، اسے چھوڑ کر آؤ۔ اتنے میں شبنم کا شوہر آ گیا اور اس نے سب کچھ سن لیا اور شبنم کو بڑے پیار کے ساتھ گھر لے گیا۔ اگلی صبح اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اور بھائی غصے سے لال پیلے ہو گئے، کیونکہ شبنم نے آج اپنے شوہر کا من پسند کھانا بنایا تھا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ تصور تھکا ہارا کام سے گھر لوٹا تو کھانے کی خوشبو اس کی بھوک مزید بڑھا چکی تھی۔ اس کا موڈ فوراً خوشگوار ہو گیا، کیونکہ وہ ویسے ہی مرغ مسلم اور اچھی خوراک کھانے کا شوقین تھا۔ فوراً سے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا، واہ شبنم، لگتا ہے آج میرے پسند کا کھانا بنا رہی ہو۔ تو شبنم بھی جھجکتے ہوئے فوراً مسکرائی اور ہنڈیا میں چمچہ ہلا کر پانی کا گلاس بھر کر شوہر کے پاس چلی آئی۔ تصور نے پانی کا گلاس پیا اور ایک مسکراہٹ سجا کر شبنم کی طرف دیکھا۔ بدلے میں شبنم بھی جھجکتے ہوئے شرما گئی اور پھر گلاس لے کر واپس کچن میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد کھانا تیار ہوا۔ اس نے کھانا لا کر میز پر رکھا اور اپنے شوہر کو بلانے لگی۔ اتنا لذیذ کھانا کھا کر تو تصور خوش ہو چکا تھا۔ یہی وقت تھا جب شبنم کو اپنی بات کرنے کا وقت صحیح لگا۔ وہ کب سے اسی انتظار میں تھی کہ اس کا شوہر کھانا کھا لے اور وہ اپنی بات شروع کرے۔ جیسے ہی تصور نے کھانا کھا کر پلیٹ ایک طرف کی تو شبنم فوراً گلا کھنکاٹتے ہوئے تصور سے کہنے لگی، سنیے، میں کہہ رہی تھی کہ 3 ماہ ہونے والے ہیں، میں ابھی تک اپنے میکے اپنی ماں سے ملنے نہیں گئی۔ پرسوں پڑوس والی عائشہ اپنے میکے گئی تھی، اس کا میکہ میرے میکے کے ساتھ ہی تو ہے۔ بتا رہی تھی کہ پچھلے دنوں میری اماں کی طبیعت بڑی ہی خراب تھی۔ آدھی رات کو میرے بھائی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے، ابھی بھی ان کی حالت بڑی خراب ہے۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں جا کر اپنی اماں سے مل لاؤں۔ اتنا سننا تھا کہ تصور کے چہرے پر آئی مسکراہٹ فوراً سمٹ سی گئی۔ اس نے ایک سخت نظر شبنم کے چہرے پر ڈالی۔ شبنم تو خوف کے مارے نظریں جھکا چکی تھی۔ اگلے ہی پل تصور نے زوردار مکہ میز پر مارا اور کہنے لگا، تبھی میں کہوں، آج اتنی مہربانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، گھر پر ہی بیٹھو، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ تمہیں میکے کی سیر سپاٹے کرواتا پھروں۔ شبنم نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، کہنے لگی کہ پلیز تصور، مجھے لے جائیں، کتنے عرصے سے میں اپنی والدہ سے نہیں ملی، ان کی طبیعت خراب ہے، کہیں انہیں کچھ ہو گیا تو میرے دل میں یہ حسرت ہی رہ جائے گی کہ میں ان سے ملی نہیں۔ جب تصور نے یہ سنا تو ایک بیزار سی نظر شبنم پر ڈالی اور کہنے لگا کہ اچھا چلی جانا، مگر مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کہ میں تمہیں لے کر جاؤں گا، سمجھی؟ اتنا کہہ کر تصور وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ شبنم اسے جاتا دیکھنے لگی۔ بھلا وہ اکیلی دوسرے گاؤں کیسے جا سکتی تھی، جو کہ یہاں سے کافی دور تھا؟ مگر خیر، اجازت تو مل ہی چکی تھی۔ اگلی صبح وہ اکیلے ہی بس اڈے تک پہنچی۔ پہلی بار وہ اکیلی اپنے میکے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو سے تھے۔ کئی طرح کے لوگ وہاں پر موجود تھے اور اسے بری نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ اپنی چادر کو خود پر ٹھیک سے سمیٹتے ہوئے بس میں بیٹھی۔ اپنے میکے گاؤں میں پہنچ کر اس نے آگے کا سفر پیدل ہی طے کیا تھا، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی موجود نہ رہے تھے جو رکشے میں بیٹھ کر میکے پہنچتی۔ جب تک وہ دروازے تک پہنچی گرمی کی شدت سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ ہانپ رہی تھی اور پیاس سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی مگر کتنی ہی دیر تک کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج سر پر کھڑا تھا۔ اس نے جب دھڑا دھڑ دروازہ بجانا شروع کر دیا تو اندر سے آواز آئی، جو کہ اس کی بھابھی کی تھی۔ وہ اپنے اے سی والے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ اس کی نیند میں خلل آیا تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر آئی اور کہنے لگی، کون ہے بھائی؟ سکون سے آرام بھی نہیں کرنے دیتے، جب بھی 2 گھڑی لیٹو کوئی نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹانے آ جاتا ہے۔ میں تو یہاں پر نوکرانی ہوں نا، جو دروازے کھولتی پھروں۔ یہ شبنم کی بڑی بھابھی تھی۔ دروازہ کھولنے پر جب انہوں نے شبنم کا چہرہ دیکھا تو ایک پل کو ان کی آنکھیں پوری طرح سے کھل چکی تھیں۔ کہنے لگی کہ خیریت شبنم، تم اس وقت یہاں کیسے؟ یہ پہلا سوال تھا جس نے شبنم کو شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی بھابھی کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ السلام علیکم بھابھی، وہ میں ایسے ہی امی سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ بھابھی نے راستہ دے دیا مگر سلام کا جواب نہ دیا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ 3-4 ماہ بعد اپنے میکے آ رہی ہے تو بھابھی کا رویہ کچھ بہتر ہوگا، مگر وہ تو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
اس کی والدہ ایک اسٹور روم میں ٹوٹی سی چارپائی پر لیٹی تھی، جبکہ باقی سبھی کمروں میں اے سی لگے ہوئے تھے اور ماں ٹوٹے پھوٹے سامان میں لیٹی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شبنم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے اپنی ماں کے پاس گئی اور انہیں آواز دینے لگی۔ مدتوں بعد جب ماں نے اپنی بیٹی کی آواز سنی تو بامشکل اپنی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹی کو دیکھ کر تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اسے سینے سے لگا کر رونے لگی اور حال احوال پوچھنے لگی۔ شبنم کے 2 ہی بھائی تھے اور دونوں ہی شادی شدہ بال بچوں والے تھے۔ دونوں ماں بیٹی بیٹھی کتنی ہی دیر باتیں کرتی رہیں، مگر دونوں بھابھیوں میں سے کسی ایک نے بھی سادے پانی کا گلاس تک لا کر شبنم کو نہیں دیا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے کمروں کے دروازے بند کر چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس کے بھائی کام سے لوٹے تو شبنم کو دیکھ کر حیرت سے مسکرائے تھے۔ کہنے لگے کہ خیریت، تم اچانک کیسے آ گئی؟ اور تصور کدھر ہے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ اتنا سننا تھا کہ شبنم سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے اپنی امی کو تو یہی کہہ رکھا تھا کہ تصور بہت اچھے ہیں، میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ امی کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، اس لیے وہ ان سے ہر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کہیں ان کی طبیعت پر زیادہ اثر نہ پڑے۔ مگر آج جب شبنم نے بھائیوں سے یہ سوال سنا تو بے ساختہ ہچکی باندھے رونے لگی، سسکتے ہوئے اپنے بڑے بھائی کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بتانے لگی کہ میرا شوہر مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، شادی کے 1 ہفتے بعد ہی اس نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے بیوی نہیں بلکہ اپنا غلام سمجھتا ہے۔ اس کا جو جی میں آئے میرے ساتھ کرتا ہے، مجھے مارتا ہے۔ وہ مجھے انسان نہیں بلکہ کوئی حیوان سمجھتا ہے۔ اتنا ظلم تو کوئی کسی حیوان پر بھی نہیں کرتا جتنا وہ مجھ پر کرتا ہے۔ شبنم روتے ہوئے ہر بات اپنے بھائیوں کو بتا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی ہر بات سنتے رہے اور پھر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ شبنم کو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ اس کے بھائی ایک لفظ بھی نہ بولے، مگر اگلے ہی پل اس کا چھوٹا بھائی آگے بڑھا اور شبنم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، دیکھ شبنم، ہم جانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ہم لوگ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، خیر سے ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ تم ہماری اکلوتی بہن تھی، ہم نے تیرا ہر ناز نخرا اٹھایا، تیرا بے حد خیال رکھا، مگر جب تیری شادی کی باری آئی تو ہم نے تصور جیسے شخص سے تیری شادی کروا دی۔ وہ بھلے ہی ہم سے کم کماتا ہو، مگر بڑے ہی عزت دار اور شریف گھر سے اس کا تعلق تھا۔ میری بہن، پیسے کے بغیر تو زندگی گزر جاتی ہے، مگر عزت کے بغیر یہ زندگی نہیں گزرتی۔ تصور تو میاں مٹھو ہے، اس کی زبان سے تو ایک لفظ بھی نہیں نکلتا، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ تم پر ظلم کرتا ہے، تمہیں غلام سمجھتا ہے۔ ہم تو ہرگز نہیں مانتے کہ تصور ایسا کر سکتا ہے، ہمیں اس پر آنکھ بند کر کے یقین ہے۔ جب شبنم نے یہ سنا تو کچھ پل کے لیے تو وہ کچھ بول ہی نہ پائی تھی، بے یقینی سے اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھ پر تصور ظلم کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی مجھے اپنی بیوی نہیں مانا، بلکہ میری حیثیت اس گھر میں نوکرانی سے بھی بدتر ہے۔ مگر اس کے بھائی فوراً انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہی ہو، بہتر ہے کہ جاؤ اپنے گھر واپس اور سکون سے رہو۔ ابھی تک شبنم نے 1 گلاس پانی بھی نہ پیا تھا اور نہ ہی اپنی ماں سے جاتے وقت ملی تھی۔ بڑا بھائی خود شبنم کو اپنے ساتھ لیے اس کے گھر چلایا۔ جب گھر آیا تب تک مغرب ہو چکی تھی۔ شبنم جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کا شوہر گھر میں ہی بیٹھا جیسے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے شبنم کے ساتھ اس کے بھائی کو دیکھا تو فوراً اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے مسکرا کر ان سے ملنے لگا اور پھر چہرے پر انتہائی معصومیت سجا کر کہنے لگا، اشفاق بھائی، شبنم آپ کے ساتھ تھی، آپ نہیں جان سکتے کہ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی، میں کس قدر پریشان ہو چکا تھا۔ آس پڑوس میں جا کر پوچھ لیا، یہاں تک کہ میں نے شبنم کی سہیلیوں کو بھی فون کر لیا کہ آخر یہ کہاں چلی گئی تھی۔ ابھی میں آپ کی طرف فون کرنے ہی والا تھا کہ تبھی آپ اسے لے کر یہاں چلے آئے۔ اب بتائیں بھائی، کیا یہ غلط طریقہ نہیں ہے؟ شبنم اگر آپ لوگوں کے یہاں جانا چاہتی تھی تو بھلا میں اسے منع کرتا، بلکہ میں خود اسے چھوڑ کر آتا اور اس کے ساتھ واپس بھی آتا، مگر دیکھیے یہ مجھے بتائے بغیر آپ کے ہاں چلی گئی۔ تصور کے الفاظ تو شبنم پر بجلی بن کر گرے تھے، وہیں شبنم کے بھائی کے ماتھے پر بھی بل پڑے اور وہ شرمندہ سا ہو کر تصور سے معذرت کرنے لگا کہ دراصل وہی اسے لینے کے لیے یہاں آئے تھے۔ کچھ دیر بعد شبنم کا بھائی وہاں سے چلا گیا اور شبنم کے تو جیسے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ جانتی تھی کہ اس کا شوہر جو کھانے میں نمک کم ہونے کی وجہ سے اس کو لہو لہان کر سکتا تھا، نہ جانے آج کیا کرنے والا تھا۔
जो ही इसका भाई घर से और फिर गली से ओझल हो गया तो दरवाजे को लॉक करके तसव्वुर वापस पलटा। इसने एक हकारत भरी नज़र शबनम पर डाली थी, जबकि शबनम तो सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। अगले ही पल तसव्वुर ने अपना मखसूस लोहे का रॉड निकाला और इससे शबनम को मारना शुरू कर दिया। शबनम दर्द से चिल्लाने लगी तो तसव्वुर ने इसका चेहरा दबोच लिया और चेहरा दबोच कर कहने लगा, खबरदार, जो तुम्हारे हलक से एक भी चीख निकली वरना जबान खींच लूंगा। मुझे तुम्हारी जरा भी आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना गरम अंगारे तुम्हारी जबान पर रख दूंगा। वो जानती थी तसव्वुर जो कहता है वो करके दिखाता है। इसने मारे खौफ के अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर रोते हुए नफी में सर हिलाकर कहने लगी कि नहीं, मुझे मत मारो, मैं आपकी इजाज़त लेकर ही मैके गई थी। मगर तसव्वुर इसे बेतहाशा पीटने लगा, इतना मारा कि वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। सारी रात वो यूं ही फर्श पर बेहोश पड़ी रही। सुबह भी वो बेहोश ही थी। जब तसव्वुर ने इसे अभी तक यूं ही गिरा हुआ देखा तो हकारत से बढ़ा, ठंडे पानी का जग भर कर इसके ऊपर गिरा दिया। एकदम से ठंडा पानी गिरता देखकर शबनम बुखलाकर उठ बैठी। इसके चेहरे और वजूद पर मौजूद जख्म अकड़ चुके थे। ठंडा पानी पड़ने से तो इसे मजीद ही दर्द होने लगा था। तसव्वुर कहने लगा कि अब अगर ये तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो मेरे लिए जाकर नाश्ता बनाओ, मुझे दफ्तर भी जाना है। शबनम फौरन उठी और जैसे तैसे नाश्ता बनाकर तसव्वुर के सामने रखा। पराठा जल चुका था, इस पर भी इसे तसव्वुर से अच्छी खासी सुनना पड़ी। मगर चूंकि वो दफ्तर से लेट हो रहा था इसलिए जल्दी वो वहां से चला गया। शौहर के घर से निकलते ही इसकी जान में जान आई थी। वो दरवाज़ा बंद करके वहीं खौफ के मारे फूट फूट कर रोने लगी। इसकी भी क्या ज़िंदगी थी। ये कैसा नफ्सियाती मरीज शौहर इसके पल्ले पड़ा था, जो हर वक्त इस पर जुल्म ही करता रहता। आज तक इसके शौहर ने कभी इससे प्यार से बात नहीं की थी, बस वो इसकी हर गलती पर इसे डांटता और मारता ही रहता। आज जो बरसों बाद इसे मैके जाने की इजाज़त मिली थी तो इस पर भी इसके भाइयों ने यकीन ही ना किया कि तसव्वुर इसके साथ ऐसा कर सकता है। आज तो इसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, जगह जगह नील पड़े थे। वो अपना वजूद देखकर बेतहाशा रोई और कहने लगी कि अब अगर तसव्वुर ने मेरे साथ इस तरह का रवैया रखा तो वो यहाँ से भाग जाएगी और अपने भाइयों के घर चली जाएगी। इसकी ये हालत देखकर तो यकीनन वो इस पर यकीन कर लेंगे। वो शौहर के घर आने से पहले ही सारे काम निपटा चुकी थी। रात को शौहर घर आया तो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। शबनम इसकी कही हर बात भाग भाग कर मानती और इसके काम कर रही थी। तभी शबनम के चेहरे पर मौजूद जख्म तसव्वुर को चढ़ाने लगे। वो उलझते हुए कहने लगा कि तुम्हारे ये जख्म अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए, मुझे इनसे शदीद उलझन हो रही है। शबनम हैरत से अपने शौहर को देखने लगी। तसव्वुर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और बड़े ही प्यार से कहने लगा कि यहाँ आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। शबनम थोड़ी डरी थी, कहने लगी कि मैं ठीक हूँ। मगर तसव्वुर उठा और ख़ुद इसका हाथ पकड़कर अपने साथ बिस्तर पर ले गया। शबनम को कहने लगा कि यहाँ पर लेट जाओ। शबनम डरते डरते बिस्तर पर लेटी तो तसव्वुर उठा और कहने लगा कि तुम्हें मैंने ये ज़ख्म दिए हैं, अब इन पर मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। इतना कहकर वो किचन में चला गया। जब वापस आया तो इसके हाथ में एक कटोरी थी जिसमें हल्दी और नमक मिला रखा था। वो आया और हल्दी और नमक का लेप शबनम के जख्मों पर लगाने लगा। शबनम के चेहरे पर जैसे ही वो लेप लगा तो वो दर्द से बिलबिला उठी, कहने लगी कि मुझे बहुत चुभन हो रही है, दर्द हो रहा है। या आप मेरे चेहरे पर क्या लगा रहे हैं? तो तसव्वुर कहने लगा, खामोशी से लेटी रहो, ये ख़ास लेप है, तुम्हारे जख्मों पर लगेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। शौहर के डर से शबनम दोबारा कुछ बोल भी ना पाई। मगर जब्त की इंतहा जब हुई तो इसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। वो सिसक सिसक कर रो रही थी, मगर इसके हलक से कोई आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। नमक जख्मों पर शदीद जलन दे रहा था। वो जान चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो अपने पागल शौहर के आगे खामोशी से लेटी रही। सारा लेप लगाने के बाद जब वो उठकर वहाँ से गया तो जलन बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। शबनम फौरन उठी और वॉशरूम चली गई। अपना चेहरा और बाजू पर जहाँ जहाँ वो लेप लगा था धोने लगी। दर्द बर्दाश्त से बाहर था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इस शिद्दत को कैसे कम करे। वो तो न जाने कैसे हवान के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। इससे तो अच्छी तो मौत थी। ये रोज़ रोज़ की तकलीफ से तो जान छूट जाती। वो अभी चेहरा धो ही रही थी कि धड़ल्ले से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। इसका शौहर खूनख्वार नज़रों से इसे देख रहा था। कहने लगा कि कैसी नाशुक्री औरत हो तुम। तुम्हारा शौहर तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है और तुम इसके लगाए मरहम को धो रही हो।
शबनम से मजीद ना रहा गया, वो फट पड़ी। रोते हुए कहने लगी, क्या आप इंसान हैं या शैतान? आपको ज़रा एहसास नहीं है कि मुझे किस कदर तकलीफ़ होती है। मेरे अंदर भी दिल है, मैं भी आपके साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मेरे भी कुछ ख्वाब थे, मगर आप ना जाने किस बात का बदला मुझसे लेते आ रहे हैं। आपको तरस नहीं आता? इतना सुनना था कि एक बार फिर वो नफसियाती मरीज तसव्वुर शबनम पर जुल्म करने लगा। इसे वहीं बालों से घसीट कर बाहर लाया और बेतहाशा मारने लगा। जख्मों पर जख्म लगने की वजह से शबनम को तो लगा जैसे इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। रात के 2 बज रहे थे जब इसका शौहर लंबी तान कर बिस्तर पर सो रहा था और वो कमरे के कोने में घुटनों पर सर रखे बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। मजीद यहाँ रहना मुश्किल था। इसने सोच लिया था कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। इसने शौहर के बटवे से पैसे लिए और खामोशी से दबे पांव घर से निकल गई। जानती थी कि कुछ देर बाद यहाँ से बस निकलेगी जिसमें बैठकर वो अपने मैके गांव चली जाएगी। वो खुद को बड़ी सी चादर में लपेटे बस स्टैंड पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद बस आई, तब तक सुबह की रोशनी हर सू फैलने लगी। वो जल्दी से बस में बैठी और फिर अपने मैके पहुंच गई। इसके मैके में उस वक्त सभी नाश्ता कर रहे थे। जब दरवाज़ा बजा तो इसके बड़े भाई ने दरवाज़ा खोला। सामने शबनम खड़ी थी। शबनम रोते हुए घर में दाखिल हुई और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए अपना चेहरा और बाजू दिखाने लगी और बताने लगी कि मेरा शौहर मुझ पर बहुत जुल्म करता है, बेतहाशा मारता है। ये तो कोई नफसियाती मरीज़ है, पागल है जिसे मेरा ज़रा भी एहसास नहीं। इसका जब दिल करे ये खुश हो तो भी मुझे मारता है, ये गमगीन हो तो भी मुझे मारता है। इसने कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। मेरी ज़िंदगी तो जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। जब शबनम के भाइयों ने ये सुना तो इनके माथे पर बल पड़ चुके थे। वहीं भाभी तो शबनम को ही बुरा भला कहने लगी कि ये कौन सा तरीका है घर छोड़कर आने का। अभी भी तुम जो आई होगी तो कौन सा शौहर को बताकर आई होगी। वहीं दूसरी जानिब इसके भाई भी इसे कहने लगे कि अम्मा, इसकी बातों में मत आना। इसे तो आदत हो गई है यहाँ की आसाइशों की, तभी रोज़ मुंह उठाकर आ जाती है। इसका घर इसके शौहर का घर ही है, चाहे जिस हालत में भी रहे, इसे वहीं रहना चाहिए। शबनम ने जब ये सुना तो अंदर ही अंदर टूट सी गई थी। इसकी बात पर तो इसके भाई भी यकीन नहीं कर रहे थे। भाई यकीन करते भी कैसे, क्योंकि जानते थे अगर बहन की बातों पर यकीन करके यहाँ रखना शुरू कर दिया तो इनका अपना घर ही खराब हो सकता है। इनकी चहेती बीवियाँ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थीं कि इनकी नंद यहाँ आकर रहे, इसलिए तो ये सब कुछ उन्होंने करना ही था। भाइयों के मुंह से ये सब कुछ सुनकर शबनम तो टूट कर बिखर चुकी थी। इसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे थे। इसकी माँ अपनी बेटी के आंसू पोंछने लगी, जानती थी कि वो सच कह रही है। इसने फौरन अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया और कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, तुम अब यहीं मेरे पास रहोगी। जानती हूँ कि तुम्हारे आंसू झूठे नहीं। वो अभी यही बात कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मर्तबा फिर जब शबनम का भाई दरवाज़ा खोलने गया तो दरवाजे पर तसव्वुर खड़ा था। इंतहाई मासूम और शरीफ, नजरें झुकाए हुए तसव्वुर घर में दाखिल हुआ और यूं बात कर रहा था जैसे इसे बात करने का पता ही ना हो। वो चलता हुआ अंदर आया और सबसे मिलने के बाद कहने लगा कि देखिए कितनी बुरी बात है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो। मैंने तो शबनम को हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ है। मैं सो रहा था और क्या किसी बीवी को ये जेब देता है कि शौहर के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करे। वो मुझे यूं ही छोड़कर आधी रात को घर से निकल गई। मेरी जगह कोई और शौहर होता तो न जाने शबनम के साथ क्या सलूक करता, मगर मैं तो शबनम से बहुत प्यार करता हूँ। अगर शबनम किसी और के साथ घर बसाना चाहती थी तो आप इसकी शादी कहीं और कर देते। यूं हम शरीफ लोग शरीफ मोहल्ले में रहते हैं। अगर कोई मेरी बीवी को यूं रात को निकलते देख ले तो मेरी किस कदर बदनामी हो सकती थी। इस तरह की बातें करके तसव्वुर ने शबनम के भाइयों को खूब शर्मिंदगी दिलवाई। शबनम रोने लगी, माँ से लिपट गई, कहने लगी ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये सारे दिए ज़ख्म इसी के हैं। ये मेरे साथ बड़ा ही बुरा सलूक करता है। मगर इसके भाइयों ने फ़ौरन इसे तसव्वुर के साथ रवाना कर दिया। शबनम की माँ रोती रह गई, हाथ जोड़ती रह गई कि बच्ची पर यह जुल्म मत करो, मगर इसके भाइयों को ज़रा रहम न आया। माँ का दिल बेचैन होता चला जा रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो दिन जैसे तैसे गुजरा, मगर अगले ही रोज़ सुबह सुबह दरवाज़ा धड़ाधड़ बजने लगा। शबनम के भाई शदीद गुस्से में आ चुके थे। कहने लगे कि अम्मा, अगर आज फिर शबनम हुई तो मैं इसे अपने घर में हरगिज़ दाखिल नहीं होने दूंगा। इतना कहकर इसने जो ही दरवाज़ा खोला तो पड़ोस की खाला खड़ी थीं। वो हाँफते हुए अंदर आईं और कहने लगीं कि ज़ालमों, तुम लोगों ने तो अपनी बच्ची बिल्कुल ही लवारिस छोड़ दी है। कैसे भेड़िए के साथ इसे ब्याह दिया है। ये बात सुनकर सभी हैरत से इसे देखने लगे।
शबनम का बड़ा भाई कहने लगा, क्या बात है खाला, जो बोलना है सीधा बोलो, ऐसे क्या कुछ बोलती चली जा रही हो। खाला कहने लगी, मेरी बेटी का फ़ोन आया है, कह रही है कल रात से शबनम के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। आज सुबह सुबह इसका शौहर हाँफता हुआ घर से भाग गया, और अब जब मोहल्ले वालों ने इसके घर जाकर देखा है तो इससे ज़ायद वो बोल ही ना सकी और फूट फूट कर रोने लगी। शबनम के भाई फ़ौरन वहाँ से शबनम के घर जाने के लिए निकल गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो पूरा मोहल्ला वहीं पर इकट्ठा था। शबनम का वजूद घर के बीचों बीच पड़ा हुआ था। वो बेहिस्सो हरकत पड़ी थी, मर चुकी थी। इसका वजूद इस कदर ज़ख्मी था कि लगता था जैसे इसका वजूद जगह जगह से टूट चुका है। पोस्टमार्टम के लिए इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर यह पता चला कि शबनम के पैरों, टांगों और बाजों की हड्डियां टूट कर चूर चूर हो चुकी हैं। इस पर शदीद तशद्दुद किया गया है, वो मर चुकी है। इसके भाई पहली बार अपनी गलती पर खुद को कोस रहे थे, फूट फूट कर रोने लगे। जबकि शबनम की माँ तो ये सुनकर ही हार्ट अटैक से मर चुकी थी। उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी और तसव्वुर के पीछे लगा दिया। एक दो हफ्तों के बाद तसव्वुर पुलिस की हिरासत में था, मगर सबका यही सवाल था कि ये सिर्फ एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। शबनम के साथ पहले भी ज्यादतियां होती रही थीं, तो आखिर इसके भाइयों ने कोई कदम क्यों ना उठाया। जब पानी सर से ऊपर निकल गया तब वो रो पीट रहे हैं और केस कर रहे हैं। तसव्वुर को सज़ा दिलवाने के लिए हर हद तक जाना चाहते हैं, मगर वहीं कहीं से जवाब आया कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ जब बेटी को ब्याह दिया जाए तो वो पराई हो जाती है। वालदैन इस बात में अपनी तजलील और बदनामी समझते हैं कि बेटी शौहर के जुल्म सितम से तंग आकर मैके चली आए। हाँ, अलबत्ता अगर जनाजा उठ जाए तो वही वालदैन दामाद को सज़ा दिलवाने की खातिर आखिरी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं।